गठजोड़ ते अकाली दल के सीनियर आगू सिकंदर सिंह मलूका का वड्डा बयान। कहा अकाली दल का बीजेपी तो बिना किसी भी होर पार्टी नाल नहीं हो सकता समझौता। जे भविख च होया अलायंस तो वड्डे भरा दी भूमिका च रहेगा अकाली दल। 1 घंटे बाद पंजाब सरकार खिलाफ सड़कों ते उतरनगे किसान। अमृतसर, पटियाला, फरीदकोट सने कई शहरों च करनगे चक्का जाम। सरकार ते लगा रहे वादा खिलाफी का इल्जाम। जलालाबाद च किसानों ने 4 घंटे तक बंधक बना के रखे प्रशासनिक अधिकारी। पराली साड़े जाण ते करन आए सी कार्रवाई। तहसीलदार के भरोसे तो बाद कीते रिहा। शिवसेना आगू हरविंदर सोनी की भड़काऊ बयानबाजी ते बवाल। गिरफ्तारी की मंग नूं लैके गुरदासपुर च सिख जथेबंदियां दा धरना जारी। शिवसेना ने सोनी नूं कीता पार्टी तो बाहर। डेरा प्रेमी कतलकांड च दोवें नाबालग शूटरां नूं दिल्ली तो लैके आई पंजाब पुलिस। अज जुवेनाइल कोर्ट च कीता जाएगा पेश। शूटर जितेंद्र जीतू नूं भी अज पंजाब लियाउण दी तैयारी। एग्जाम च डिजिटल तरीके नाल नकल करवाउण वाले गिरोह दा पर्दाफाश। पटियाला पुलिस ने 5 मुलजम कीते गिरफ्तार। कई डिवाइस बरामद। सरकारी नौकरी की परीक्षा पास करवाउण लई लैंदे सन 20 लाख। 2017 ਦੇ ਸਿੰਚਾਈ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਆਈਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੇਬੀਐਸ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ। ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਸਖਤ ਹੋਈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ। ਡੀਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਡੋਰ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਵਰਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ। ਰੋਪੜ 'ਚ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਰਡਰ। ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਾਣਗੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਕਰਨਗੇ ਸ਼ਿਰਕਤ। ਸਰਾਭਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ। सत श्री अकाल, मैं अर्शदीप संधू न्यूज़ 18 पंजाब देख रहे दर्शकों का स्वागत है। शुरुआत करते हैं गठजोड़ नूं लैके। अकाली दल ते बीजेपी का गठजोड़ टुट चुकिया है, लेकिन की यह गठजोड़ दोबारा हो सकता है, सवाल वार-वार किया जाता है। तो हुण सिकंदर सिंह मलूका अकाली दल के आगू सीनियर आगू उन्हां दा वड्डा बयान आया है। कहा है कि बीजेपी तो बिना किसी नाल भी गठजोड़ संभव नहीं है। सियासी तौर पर कोई होर पार्टी दे नाल साडा मेल नहीं है। बीजेपी तो बिना किसी होर नाल गठजोड़ संभव नहीं है। जे गठजोड़ होया तां अकाली दल वड्डे भरा दी भूमिका च होएगा। सिकंदर सिंह मलूका दा बयान है। कहा है कि जे पंजाब दे भले खातर समझौता करना पिया तां इज्जत वाला समझौता ही करांगे। वार-वार यह सवाल उठदा है, अकाली दल दा समझौता बीजेपी दे नाल टुट गया सी। किसान अंदोलन दे समय यह गठजोड़ टुट गया सी, लंबे समय का गठजोड़ टुट गया सी, लेकिन वार-वार सवाल उठदा सी कि की यह गठजोड़ दोबारा हो सकता है। तो इसनूं लैके सिकंदर सिंह मलूका दा हुण वड्डा बयान आया है कि जे गठजोड़ हुंदा है तो बीजेपी तो बिना किसी होर दे नाल नहीं हो सकता है। सिकंदर सिंह मलूका दा बयान है कि बीजेपी तो बिना किसी नाल भी गठजोड़ संभव नहीं। सियासी तौर ते कोई होर पार्टी नाल साडा मेल नहीं है। देखो, पोलिटिकली असीं जोड़ तोड़ करना है, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ। ਜੇ ਕਦੇ ਸਾਡਾ ਹੁੰਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ, ਕਤਲਾਮ ਦਿੱਲੀ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਮੇਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਲੋਟ ਵੀ, ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਨਾ ਮੇਰੇ ਆਖੇ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਸਮਝੌਤਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਥੱਲੇ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲਾ ਸਮਝੌਤਾ ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ, ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਡਿਮਾਂਡਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਹਲੇ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਰਨਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਦਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ। बीजेपी तो बिना किसी दे नाल समझौता संभव नहीं है। तो की गठजोड़ दोबारा होवेगा, यह सवाल बार-बार उठता है। अकाली दल के आगू इसनूं लैके साफ अजे तक कुछ नहीं किया गया, लेकिन हुण सिकंदर सिंह मलूका का इससे बड़ा बयान है कि किसी होर पार्टी दे नाल मेल नहीं है। सियासी तौर पर किसी होर पार्टी दे नाल मेल नहीं है। बीजेपी तो बिना किसी होर नाल गठजोड़ संभव नहीं है। जे गठजोड़ हुंदा है ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਸਿਰਸਾ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਕਿ ਕੀ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਮੁੜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਿਰਸਾ ਜੀ, ਆਵਾਜ਼ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁੜਨ ਦੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਲੀਅਰਲੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਗੱਠਜੋੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ। ਜੇ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਚ ਹੋਏਗਾ। ਚਰਨਜੀਤ ਬਰਾੜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ। ਬਰਾੜ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਦੁਬਾਰਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਇਹ ਮੋੜਾ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਵੱਲ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। 1984 ਦੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਵੱਸਦੇ ਸੀ ਇਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਸੋਚ ਸਦਕਾ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿਆਸੀ ਗੱਠਜੋੜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਜ਼ਤ ਅਫਜ਼ਾਈ ਹੋਈ ਔਰ ਸ਼ਾਖ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸ ਮਾੜੇ ਦੌਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਾਖ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਇਕੱਠਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਾਈਆਂ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਜਾਂ ਦਖਲ ਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਸਿਆਸੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਖਬਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਰਮੌਰ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ। ਉਧਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਟੌਪ 2 ਹੀ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਇਧਰੋਂ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ, ਸਮੁੱਚੇ ਫੈਸਲੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਨਕੰਡੀਸ਼ਨਲੀ ਸਪੋਰਟ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰੇ ਚੜ ਸਕੇਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੈਠੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਲਾ ਲਈ ਆ ਪਰ ਕੱਲਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰ ਲੱਗਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜੀ ਚਲੋ, ਮੈਂ ਬਰਾੜ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਬਾਰਾ ਰੁਕ ਕਰੂੰਗੀ। ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ, ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬੈਠ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ। ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਬਾਰਾ ਰੁਕ ਕਰੂੰਗੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ। ਸਿਰਸਾ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਦਾ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਰਨਜੀਤ ਬਰਾੜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਗੱਠਜੋੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਚ ਹੋਏਗਾ। ਦੇਖੋ, ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਖਿਆਲੀ ਪਲਾਓ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਣਾ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਖਿਆਲੀ ਪਲਾਓ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਲ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਕੱਲ ਤੱਕ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸਭ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿਉਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਿਉਂ ਆ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਭਾਂਪ ਲਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਦੀ ਵੀ ਪੰਥ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਔਰ ਪੰਥ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਰਸਤੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਲਏ। ਜਦੋਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਮਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਮੋਰਚੇ ਲਾ ਲਏ, ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਤੀ ਹੈ, ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ।
ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਮਾੜੀ ਪਾਰਟੀ ਬੜੀ ਆ, ਬੜੀ ਐਂਟੀ ਸਿੱਖ ਆ ਜੀ, ਰੋਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਬੀਜੇਪੀ ਮਾੜੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਰਾਜ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਬਿਨਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ। ਬੀਜੇਪੀ ਚੰਗੀ ਪਾਰਟੀ, ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਰਾਜ ਆ ਜਾਏਗਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ? ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਕਹਿ ਹੀ ਰਹੀ ਆ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖੜੇ ਆ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਕਹਿ ਹੀ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੇਵਲ ਔਰ ਕੇਵਲ ਸੱਤਾ ਦੀ ਉਮੀਦ 'ਚ ਬੈਠੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਸੱਤਾ ਦੀ ਭੁੱਖ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਲਾਈਅੰਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਾਇਆਵਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਚਲੇਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਦੇਖ ਲਿਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖੜੇ ਆ, ਜਿਸ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਖੜੇ ਆ। ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਸੀਗਾ, ਕੱਲ ਤੱਕ ਸਟੈਂਡ ਹੋਰ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਬਦਲਣਾ। ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਰੋਜ਼ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ। ਚਰਚਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਪਈ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲਾਈਅੰਸ ਕਰਨ ਨਾਲ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਰਾਜਪਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਲਈਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਸਲੀਡ ਕੀਤਾ ਆ ਕੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਦੀ ਜਦੋਂ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹਦੀ, ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ ਜੀ, ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਕਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹੋ, ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਓ, ਔਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਕੌਮ ਦਾ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਜੇ ਕੌਮ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਕੌਮ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜੂਗੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਤੇ ਕੰਮ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ। ਜਿਸ ਤੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਚੈਲੰਜਸ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਹਮਲਾ ਰੋਕਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲਾਈਅੰਸ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਅਲਾਈਅੰਸ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਕਿਉਂ ਬਰਗਾੜੀ ਵਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕੌਮ ਦਾ, ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਪੀੜ ਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਇਸਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਜੇ ਨਾਮ ਦਾ ਅਲਾਈਅੰਸ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਥੋੜਾ ਹੋਣੇ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਔਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪ ਕੀਤੇ। ਜੀ ਚਰਨਜੀਤ ਬਰਾੜ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖੁਦ ਚਰਚਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਲਾਈਅੰਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੁਬਾਰਾ ਚਰਚਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੁਣ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣ। ਐਵੇਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਕਿ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜਾਣ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਰਲਾ ਲਏ, ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰਲਾਏ ਆ, ਜਾਂ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਗਏ ਆ, ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਚੱਕ ਕੇ ਲਗਾਏ ਆ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂਡੇਟ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੈਂਦੇ ਜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੇਸ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਲੇ ਰਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਨਟ੍ਰੇਸ ਭਰੀ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਦੇ ਦੇਣ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਜਿਹਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਿਰ ਮੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੀ ਮਾਫੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸੀਗੇ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਧੜ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 550 ਸਾਲਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਦੇ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤਤਪਰ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ। ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਬਾਕੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਖਬਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮਲੂਕਾ ਸਾਹਿਬ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਚਰਨਜੀਤ ਬਰਾੜ ਜੀ, ਬਾਈਟ ਹੈ। ਬੇਨਤੀ ਮੇਰੀ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਟੋਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲੋ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਟਿੱਪਣੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਰਮੌਰ ਜੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬੈਠੂਗੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣਨੀ। ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਲਾਲਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, 4-5 ਹੋਰ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ, ਸ਼ਿਖਾਵਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤੇ। ਕਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਹੈ? ਖੱਟੜ ਸਾਹਿਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ
ਜਦੋਂ ਅਲਾਇੰਸ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਘਰੇ ਮੰਗਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿਆਸਤ। ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਵੇਲੇ 84 ਵਾਲੇ ਖੱਪੇ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵਾਜਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹਲੇ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਊਗੀ ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗੀ। ਜੀ ਚਰਨਜੀਤ ਬਰਾੜ ਜੀ, ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਸੁਣਵਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਜੋ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ, ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਅਸੀਂ ਜੋੜ ਤੋੜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ। ਜੇ ਕਦੇ ਸਾਡਾ ਹੁੰਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ, ਕਤਲਾਮ ਦਿੱਲੀ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਮੇਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਲੋਟ ਵੀ, ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਨਾ ਮੇਰੇ ਆਖੇ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਸਮਝੌਤਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਥੱਲੇ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲਾ ਸਮਝੌਤਾ ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਡਿਮਾਂਡਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਹਲੇ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਰਨਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਚਰਨਜੀਤ ਬਰਾੜ ਜੀ, ਇਹ ਬਿਆਨ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਦੇ ਵੀ 5 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਜਿਹੜੇ ਆ ਖੂਨ ਨਾਲ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਸਾਡੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਢਾਹ ਢੇਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ ਜੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬੀਜੇਪੀ ਚੁਆਇਸ ਸੀਗੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੁਆਇਸ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਥੋੜੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਤੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਵਰਨਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜੋ ਪਿਛਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਵੀ ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਦੇ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਬੀਜੇਪੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੇ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨਕਾਰ ਦਈਏ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕੀ ਵਾਪਰ ਜੇ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਲੂਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਓ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਪੈਂਡਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਤਾਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ 500-550 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਵਧੇਗੀ, ਵਰਨਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਜੈਸੇ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਜੀ ਸਿਰਸਾ ਜੀ, ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੁੱਢੋਂ ਨਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਸਰ ਸਕਦਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਜਿਵੇਂ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੰਭਵ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੇ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪੰਥ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਬਾਅਦ ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਪ ਇਹ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਕਿਉਂ ਚੱਲਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੋ ਜ਼ਿਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਰਿਐਲਿਟੀ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਆ ਕਿ ਜੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਅਲਾਈਅੰਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬੜੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਨਾਲ ਅਲਾਈਅੰਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਨਫ਼ਰਤ ਸੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਇਸ ਅਲਾਈਅੰਸ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, 100% ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਅਲਾਈਅੰਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕੀ
ਅਲਾਇੰਸ ਚੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸੱਤਾ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਥ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦਾ ਗੁੱਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਰੋਸ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਰੋਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਉਂ ਬਣੇ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀ ਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਅਲਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਆਏ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ? ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਇਹ ਕਰਨ। ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮਿਨੋਰਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੇਵਲ ਔਰ ਕੇਵਲ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਆ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਾ ਖੜਾ ਹੋਵੇ। ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਅਥਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਆ, ਅੱਜ ਬੀਜੇਪੀ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੇਵਲ ਸੱਤਾ ਪਿੱਛੇ ਲੜਾਈ ਲੜਦਾ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੋਈ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਕਿਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ? ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਕਿਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਛਡਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ? ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੋਈ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਜਾਂ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਿਉਂ ਭੁਗਤੇ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ? ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ। ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਲਾਇੰਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਦੱਸਣ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਅਲਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੁੱਲ ਵੱਟ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਅਸੰਭਵ ਆ। ਕਿਉਂ ਅਸੰਭਵ ਆ? ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸੱਤਾ ਲੈਣੀ ਆ, ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਆਪਣੀ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਲੈਣੀ ਆ। ਹਾਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹ ਕਹੇ ਅਸੀਂ ਅਲਾਇੰਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਲਾਇੰਸ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੱਤਾ ਚਾਹਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸਮਝੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਲਾਇੰਸ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਲੇਕਿਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ, ਰਾਜ ਸੱਤਾ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ? ਇਹ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸਤ, ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਾਲ ਖਲੋਣਾ ਹੈ ਬਸ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਊਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਤਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕੌਮ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੋਗੇ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੌਮ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖਲੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੇਰੀ ਡੇਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ। ਜੀ ਸੁਣ ਲਿਓ ਚਰਨਜੀਤ ਬਰਾੜ ਜੀ, ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜੀ, ਟਿੱਪਣੀ ਲੈ ਲਿਓ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਵੇਲੇ ਡਿਪਟੀ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀਗੇ ਔਰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਦੋ ਜਿਪਸੀਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਗਏ ਨੇ? ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਢਾਹ ਢੇਰੀ ਕੀਤਾ, 84 ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਾਇਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਵਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਉਹ ਬਣਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਂਦੇ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ। ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੈਰ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣ ਇਹ। ਦੂਜੀ ਬੇਨਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਕੰਮ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਗਿਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਕੰਮ ਤਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ। ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਸੀਗੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ, ਜੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰੰਟ ਚੱਲ ਜਾਣ ਬੰਦਾ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਲਟਕੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਜੇਲਰ ਨੂੰ ਕਿ ਕੋਈ ਫਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਜਾਂ ਸਾਥੋਂ ਲਿਖਾ, ਕੁਛ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਫਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਗਈ, ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪੀਲ ਪਈ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ 550 ਸਾਲਾਂ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਫਾਂਸੀ ਤੋਂ ਬਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਦਕਾ ਬਚੇ ਨੇ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ, ਕਿਸਾਨੀ ਬਿੱਲ ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆਉਂਦਾ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਅਸਤੀਫਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 3 ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਉਠਾਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰੋ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸਸ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਬਣਿਆ ਉਹਨੂੰ ਐਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਾਈਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਕੁਛ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਬਿੱਲ ਨਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਮੰਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਖ ਚੱਕ ਪਾ ਕੇ 2 ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਈਆਂ, ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਗਈਆਂ ਸੀ।
ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ 2 ਮੈਂਬਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਵੋਟ ਖਿਲਾਫ ਪਾਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸਿਰਸੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦਾ ਢੋਂਗ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਚ ਦੇਣੀ, ਇਹ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਅਸੂਲ ਤੇ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਦਿਆਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਿਆਸੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕੋਈ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਰੂਗਾ, ਵਰਨਾ ਹਲੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਐਡੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਜੀ ਚਲੋ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਦਾ ਇਸ ਤੇ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਹੋਇਆ ਗੱਠਜੋੜ, ਜੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਬਣੀਆਂ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਏਗਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਅਸੀਂ ਜੋੜ ਤੋੜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ। ਜੇ ਕਦੇ ਸਾਡਾ ਹੁੰਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ, ਕਤਲਾਮ ਦਿੱਲੀ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਮੇਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਲੋਟ ਵੀ, ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਨਾ ਮੇਰੇ ਆਖੇ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਸਮਝੌਤਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਥੱਲੇ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲਾ ਸਮਝੌਤਾ ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ, ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਡਿਮਾਂਡਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਹਲੇ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਰਨਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ।